നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിൽ വൻ ആദായ നികുതി ഇളവ് 5 ലക്ഷം വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ ആദായ നികുതി പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് ഇളവ് 6.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വരെ ലഭിക്കും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷന്റെ പരിധി 40,000 രൂപയിൽ നിന്നും 50,000 രൂപ വരെ ഉയർത്തി. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. In fact, with additional deductions such as interest on home loan up to 2 lakhs, interest on educational loans, national pension scheme contributions, medical insurance, medical expenditure on senior citizens, with all of these other exemptions, deductions, persons having even higher income will not have to pay any tax. കർഷകർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2 ഹെക്ടർ മുതൽ ഭൂമിയുള്ള ഓരോ കർഷകരും 6,000 രൂപ നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലെത്തിക്കും. 75,000 കോടി രൂപ ഈ പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തി. 2,000 രൂപ ആദ്യ ഗഡുവായി ഉടൻ നൽകും. 12 കോടി കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതി ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ. ഡിസംബർ 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാവുക. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की. 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है. This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of rupees 2,000 each. This program will be funded 100% by the government of India. രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം വിജയം കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്ന് ധനമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം 1,30,000 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 6,900 കോടിയുടെ ബിനാമി സ്വത്തുക്കളും കണ്ടെത്തി. 3,38,000 വ്യാജ കമ്പനികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതായും മന്ത്രി ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. The anti-black money measures taken by us during the last 4.5 years in the form of black money law, the Fugitive Criminal Offenders Act and demonetization have brought undisclosed income of about 1,30,000 crore to tax, led to seizure and attachment of assets worth approximately 50,000 crores and compelled holders of large cash currency to disclose their source of earnings. During this period, Benami assets worth rupees 6,900 crore and foreign assets worth rupees 1,600 crore have also been attached. രാജ്യത്തെ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ ലഭിക്കുന്ന മെഗാ പെൻഷൻ സ്കീം ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 60 വയസ്സിന് ശേഷം 3,000 രൂപ അക്കൗണ്ടിലെത്തുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാവുക. 100 രൂപ വീതം പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രതിമാസം തൊഴിലാളികൾ നൽകണം. ESI പരിധി 21,000 രൂപയായി ഉയർത്തി. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പരിധി 30 ലക്ഷമായും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. Our government proposes to launch a mega pension yojana, namely Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan will be for the organized sector workers with monthly income up to rupees 15,000. This pension yojana shall provide them an assured monthly pension of rupees 3,000 after they achieve the age of 60 years. പശു സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ് എന്ന പദ്ധതിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പശു സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതി. ഇതിനായി 750 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തി. The setting up of Rashtriya Kamdhenu Ayog to upscale
sustainable genetic upgradation of cow resources and to enhance production and productivity of cows. The Ayog will also look after effective implementation of laws and welfare schemes for cows. गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए इस सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत पड़ेगी उसको प्रावधान करेगी. ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിന്റെ വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ പീയൂഷ് ഗോയൽ ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. शायद कई बार बड़े बड़े खानदान के लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे समझ नहीं पाते हैं कि जिसके पास आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, 1000 मीटर जमीन है, उनकी समस्याओं का पूरा आकलन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए ध्यान नहीं आता है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में जमीन पे देखा है किस प्रकार की कठिनाइयां, किस प्रकार की परेशानियां छोटे और सीमांत किसानों की रहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर उस किसान को मिलना, हर उस किसान परिवार को मिलना जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है. इसको हमने 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है और 3 किश्तों में जैसे जैसे 3 क्रॉप्स होते हैं, 3 फसल होती हैं, उस तीनों में एक सहायता के रूप में किसान को मिले और किसानों का सम्मान हो इस देश में, उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस नाम पीएम किसान, इस नाम से ये योजना सरकार ने इसी वर्ष से शुरू कर दी है. इस वर्ष का जो आखिरी 4 महीने हैं उसके भी 2,000 रुपए प्रति किसान को, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है, उन सबको पहुंचाई जाएगी. सभी राज्यों से सूचियां मंगाई जाएंगी तुरंत ही. और मैं समझता हूं एक प्रकार से किसानों को कभी बिजली का बिल भरना है, कभी बीज खरीदने हैं, बीमा योजना के साथ जुड़ना है, कोई पेंशन स्कीम में कुछ पैसे भरने हैं, इन छोटी रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष, एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है. अगर हम पिछली सरकारों का आंकड़ा देखते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसे पिछली सरकारों ने सिर्फ लिप सिंपैथी, सिर्फ आश्वासनें दिए, लेकिन वास्तव में हर किसान तक पहुंचने के लिए कोई साधन आज तक नहीं जुटाए. हमने फिस्कल डिसिप्लिन रखते हुए इस वर्ष में भी 20,000 और अगले 20,000 करोड़ और अगले वर्ष में 75,000 करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया, जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाभ पहुंचाने का. कई बार चर्चा होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो लेबर होता है उसको वृद्ध अवस्था में, जब वो 60 वर्ष पार कर जाता है, तब काम मिलने में, करने में भी तकलीफ होती है. सोशल सिक्योरिटी का साधन ना होने के कारण, व्यवस्थाएं ना होने के कारण वृद्ध अवस्था में कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था. उन सभी ऐसे और एक प्रकार से अनुमानित 42 करोड़
ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने तय की है, जो इसी महीने से लागू कर दी जाएगी। जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के लोग काम कर रहे हैं, कोई ठेले वाला हो, कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो, खुदरा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी प्रकार से, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई मोची हो, हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है। जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगार को भी इस स्कीम का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महीने अपनी पेंशन स्कीम में डालें। अनुमानित जो 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस स्कीम में जुड़ता है तो मात्र 55 रुपए प्रति महीना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेंगे। कोई 29 साल का व्यक्ति 10 साल बाद जुड़ता है, उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रति माह, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में। किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे, और ऐसे करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक बार वो हर महीने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे और केंद्र सरकार दे, तो 3000 रुपए हर महीने एश्योर्ड पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हमारे भाइयों बहनों को मिलेगी। ये अपने आप में एक नई कल्पना इस देश में पेश की है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जो वृद्ध अवस्था में तकलीफ में आते हैं, उन सबको बड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या, कभी आपदा, बड़ी सीवियर कैलामिटी आती है, बड़ी आपदा आती है जिसमें एनडीआरएफ से भी मदद दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा। जब ऐसी आपदा आती है, अभी हमने उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में देखा कि ड्राउट कई डिस्ट्रिक्ट्स में आया, कई जिले, कई पंचायतों में ड्राउट की स्थिति आई, तो एनडीआरएफ से तो सहायता मिलती है, लेकिन जो किसान का कर्ज होता है, जो लोन होता है, उस लोन को रीशेड्यूल किया जाता है और 1 साल के लिए उस लोन पे भी ब्याज की छूट 2% दी जाती है, और अगर समय पे कर दे तो 3% अधिक छूट 1 साल के लिए मिलती है ऐसे आपदाग्रस्त किसानों को। हमें ध्यान में है कि जब ऐसी कोई आपदा आती है, वैसे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरा भुगतान, 100% भुगतान किसान को मिल जाता है, लेकिन कभी किसी से रह गया फसल बीमा योजना के साथ जुड़ना। ऐसी परिस्थिति के लिए अगर लोन रीशेड्यूल होता है तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रीशेड्यूल होता है उस पूरे समय के लिए 2% सालाना ब्याज में छूट मिलेगी, और अगर जो रीशेड्यूल्ड रीपेमेंट डेट है, जो नई सीमा अवधि तय की गई है जिसके हिसाब से किसान को भरना है, उस हिसाब से वो अपनी लोन को वापस दे दे, तो उसमें भी अधिक 3% ब्याज की छूट किसान को अधिक मिलेगी। तो जो आज एग्रीकल्चर लोन पे जो सुविधाएं मिलती हैं ऐसे आपदाग्रस्त इलाकों के लिए, वही सुविधा पूरे रीशेड्यूलमेंट पीरियड के लिए भी देने का निर्णय सरकार ने आज किया। इसी प्रकार से एक बड़ा वर्ग है किसानों में जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी संवेदना रहती है, और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एक ऐसा
वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है, लगभग अनुमानित 1.5 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको अब आगे चल के जो भी वो किसान की तरह लोन लेंगे, ऋण लेंगे, उस लोन पे शुरुआत में 2% ब्याज की छूट मिलेगी और जब वो रीपे करें समय के हिसाब से तो 3% अतिरिक्त उनको लाभ मिलेगा। यानी उनका भी लोन घट के 9% के बदले 4% रह जाएगा। ऐसे 1.5 करोड़ लगभग लाभार्थी रहेंगे इस नई योजना का, जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज से जुड़े जो मछुआरे वगैरह काम कर रहे हैं कोस्ट लाइन पे, और जो लोग काउ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड दिस मुर्गी पालन, पोल्ट्री, इस प्रकार का जो काम करते हैं एनिमल हस्बेंड्री कंपनी, गांव पालन, पशुपालन, इस सभी क्षेत्रों के लिए ये ब्याज की छूट अब दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को स्थापना करने का। ये आयोग भी जो काउ रिसोर्सेज हैं, जो गाय के संबंध में जो विशेष हमने ബാലറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗെയിം ചേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണോ എന്നാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് കർഷകർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ സ്കീം, കർഷകർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വർഷം 6000 രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം, ഒപ്പം അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന മെഗാ പെൻഷൻ സ്കീം, ഒരുപക്ഷെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെൻഷൻ സ്കീമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള 10 കോടി അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന, പ്രതിമാസം 100 രൂപ അടച്ചാൽ 60 വയസ്സിന് ശേഷം 3000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന സ്കീം. മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ സംഘടിത സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും വരുമാനമുള്ളവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 6.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളവരെ ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ്. ഇതിൽ 3 ഏതായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി BJPക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ടാക്സിന്റെ ഒഴിവാക്കൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മധ്യവർഗ സമൂഹത്തിനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏറെക്കാലമായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പല മധ്യവർഗ തൊഴിലാളികളുടെയും സംഘടിത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, സ്ഥിര വരുമാനമുള്ളവർക്ക്, ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക്, ആദായ നികുതി സമർപ്പിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എത്രമാത്രം സന്തോഷകരമാണ്, എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഈ ബഡ്ജറ്റ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും പ്രശസ്ത ടാക്സ് വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ ശ്രീ മണി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. അനന്തശിവം, ശ്രീ മണി അനന്തശിവം ചേരുന്നു. ശ്രീ മണി അനന്തശിവം, അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാമെങ്കിൽ നിലവിലത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവരെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ, ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു. അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥിര നിക്ഷേപം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം കൂടി ലഭിക്കും. മൊത്തം 6.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഒരു ശരാശരി മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു എംപ്ലോയറെ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു പ്രോ മിഡിൽ ക്ലാസ് ബഡ്ജറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലേ? അരുൺ, എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളവരെ ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രചരണമാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളവരുടെ ടാക്സ് റിബേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളവർക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളവർക്ക് 2500 രൂപ ടാക്സ് റിബേറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി മുതൽ 12500 തരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ 2.5 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് 5 ലക്ഷം ആക്കി എന്നുള്ളതല്ല. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പല ചാനലുകളിലും ഇപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാൻ 5 ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ള ആൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. റിബേറ്റ് മാത്രമാണ് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ളത് അല്ലേ? റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ വരുമാനമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുമാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ടാക്സ് റിബേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കി വരുന്ന ടാക്സ് റിബേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം
അങ്ങനെയല്ല. 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് വരുന്നില്ല. 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. അതിനർത്ഥം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളവരെ ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലേ? ടാക്സ് ത്രഷോൾഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. പരിധിയല്ല, പരിധി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ്. ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതല്ല ചെയ്തത്. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ടാക്സിന്റെ പരിധി ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. ടാക്സിന്റെ പരിധി ഇപ്പോഴും 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിബേറ്റ് സാങ്കേതികമായി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ഒരാള് 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ അല്ലെങ്കിൽ 4,99,000 രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ആള് അദ്ദേഹം നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, അതായത് നികുതി ഔട്ട്ഫ്ലോ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആൾ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. 2.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതുപോലെ വ്യക്തിഗത ഇൻകമുള്ള ആളുകൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 1.5 ലക്ഷം രൂപ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് ലോണ്, അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നാഷണൽ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനെ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ പ്രത്യക്ഷമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6 ലക്ഷം രൂപ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സിൽ നിന്നും ഒഴിവായി കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ആളുകളെ ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ മധ്യവർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഏകദേശം 27,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ മധ്യവർഗരായ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരും. സ്വാഭാവികമായും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മണി മൂവ്മെന്റ് നടക്കും. അങ്ങനെ ജിഎസ്ടിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ആദായത്തെ GST വഴിയുള്ള ഒരു ലാഭമാക്കി ടാക്സ് റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ, 27,000 രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് ചിലവാക്കുന്നത്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ചെറുതായിട്ട് കൂടും. അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഇത് നമുക്ക് GSTയിലേക്ക് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഒരു എക്കണോമിക് തിയറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഈ 27,000 രൂപ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചുള്ള ചെലവുകൾ ചെയ്യും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ദാറ്റ്സ് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ GSTയുടെ വരുമാനത്തിലുള്ള വർധനവ് കൂടിയതായിട്ട് സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. 1 ലക്ഷം കോടിക്കടുത്തേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് റവന്യൂ ഇത്തവണ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22,71,241 ഇത്തവണ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്ന റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്സ് വഴിയുള്ള വർധനവ്, നോൺ ടാക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർധനവ്, ഇതെല്ലാം അടക്കം സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു ബോണസ് പദ്ധതികൾക്ക് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ റെസീപ്റ്റ് കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം GST വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 89,500 രൂപയാണ് ഈ എക്സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടാക്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനുള്ള ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത്, അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനം 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒരു മാസമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 97,500 കോടി രൂപയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ജാനുവരി മാസത്തെ ടാക്സ് കളക്ഷൻ 1 ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യാശാവഹമായ കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല GST, ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ GST നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം, അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കും ഇ-വേ ബില്ലും സംവിധാനത്തിൻ്റെയും കൺട്രോൾസ്, അതിൻ്റെ രീതികൾ, അതിൻ്റെ പരിശോധനാ രീതികൾ ഇനിയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതോടുകൂടി GST വരുമാനം വീണ്ടും വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ലാതായതോടുകൂടി
പല സാധനങ്ങളും ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഇ വേ ബില്ല് അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇ വേ ബില്ലിൽ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിനെതിരെ ഉയർന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഉയർന്നത് പോലെ ഒരു നോൺ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. പി ചിദംബരം ഒരു പടി കൂടി കടന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ വോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ കെ വി തോമസ് അടക്കമുള്ളവർ നമ്മളോടൊപ്പം അല്പം മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പണം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ഭാരിച്ച ഉദാഹരണത്തിന് 10 ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ, ഏകദേശം 10 കോടി തൊഴിലാളികളോളമുള്ള അസംഘടിത തൊഴിലാളി മേഖലയിലാണ് പ്രതി മാസം 3000 രൂപ പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേപോലെ 12 കോടിയോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനാണ് പ്രതിവർഷം 6000 രൂപ 3 ഗഡുക്കളായി നൽകാൻ സർക്കാർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ ലയബിലിറ്റിയാണ്. ഈ 2 ലയബിലിറ്റികളും സർക്കാർ നടപ്പാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങേക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഗ്ലാൻസ് നോക്കിയതിനു ശേഷം? ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് 65 വയസ്സായതിന് ശേഷമാണ് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതികളെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇത് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ LIC ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ടെല്ലാം പെഗ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. ഇത് ഇന്ന് മുതൽ 3000 രൂപ കൊടുക്കുമെന്നല്ല അതിൽ പറയുന്നത്. 18 വയസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല. അതായത് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ 56 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ 58 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെയും അയാൾ ഇന്നു മുതൽ 100 രൂപ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടേണ്ടി വരും. അതോ അതിന് ആനുപാതികമായി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ? എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ 18 വയസ്സിൽ ഇതിൽ ചേരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 55 രൂപ വെച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 വയസ്സിന് ശേഷം 3000 രൂപ കൊടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനോട് ആനുപാതികമായി ഇപ്പം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനോട് ആനുപാതികമായി 56 അല്ല 51 വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 52 വയസ്സിൽ ഒരാൾ ചേരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനുപാതികമായി അതിനുള്ള പ്രീമിയം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് സർക്കാരിന് നേരിട്ടൊരു ബാധ്യത വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഈ പറയുന്ന പെൻഷൻ ഒരു ബിഗ് മെഗാ പെൻഷൻ സ്കീം കൊണ്ടുവരുന്നത് നടക്കില്ല. മാത്രമല്ല മെഗാ പെൻഷൻ സ്കീം ഫുൾ സ്കെയിലിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ 2060 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. 48 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമല്ല. അദ്ദേഹം 500 കോടി രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, 500 കോടി രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഇലക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അരുൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട് അല്ല, അക്കൗണ്ട് ഓൺ വോട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ്. കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 500 കോടി രൂപ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു മെഗാ പെൻഷൻ സ്കീമിന്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വാർത്ത വരുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബൂസ്റ്ററായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കണക്കാക്കിയത്. വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ BJP പക്ഷെ വളരെ ക്ലവർഫുള്ളി ഒരു ഇലക്ഷന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊപ്പഗേണ്ട ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും. കാരണം ഇത് 42 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഈ പറയുന്ന 3000 രൂപ പ്രതിമാസം പെൻഷൻ ലഭിക്കുക. അയാൾ 100 രൂപ വീതം ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് 2060 വരാൻ പോകുന്നൊരു സ്കീമാണ്. തൊട്ടടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരികയുമില്ല. അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനുപാതികമായി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രീമിയം അവർ തന്നെ അടച്ച് ആനുപാതികമായി ഈ പറയുന്ന ഏജൻസികൾ വഴി നൽകുന്നതാണ്. അതിന് 500 കോടി രൂപയുടെ ചെലവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ക്ലവർ മൂവാണിത്. അല്ല, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് പോപ്പുലിസ്റ്റ് സ്കീംസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെ കൃഷിക്കാരെ ഏറ്റവും പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ആ കൃഷിക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കുവാനായി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. രാഷ്ട്രീയപരമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൃഷിക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവരെ കൂടെ അവരുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
മാത്രമല്ല ഇതിൽ അണ്ടർ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിക്കകത്ത് 6,000 രൂപ ഒരു വർഷം 3 ഗഡുക്കളായി നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ 75,000 crore ആണ്, 75,000 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ 1,00,000-ലധികം രൂപ ബ്ലാക്ക് മണിയിലൂടെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ആ രൂപ അധികമായി സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന തുക സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് പോലെ കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു. അത് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടു ബെനിഫിഷ്യറി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് 3 ഗഡുക്കളായിട്ട്. അതായത് 6,000 രൂപ കൊടുത്ത് 75,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 12 കോടിയിലധികം വരുന്ന കർഷകരെ BJP-ക്കൊപ്പം നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം നിർത്തുക എന്ന തന്ത്രം സർക്കാർ പയറ്റിയിരിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ നോട്ട് നിരോധനം വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ ഇലക്ഷൻ ഡിവിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇതിനെ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. അതായത് 15,000 രൂപ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഞാൻ കള്ളപ്പണം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവര് ഭരണം തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ ഒരു അത് സ്റ്റാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓൺ കണ്ടീഷൻ ശ്രീമണി, അത് സ്റ്റാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓൺ കണ്ടീഷൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ 6,000 രൂപ 12 കോടി ആളുകൾക്ക് ഈ 3 ഗഡുക്കളായി ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യ ഗഡു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സർക്കാർ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. 15,000 രൂപ നടന്നില്ല, പക്ഷെ 6,000 രൂപ അതിനുവേണ്ടി അല്ല, ഇത് 2,000 രൂപ വെച്ച് 3 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന് 25,000 കോടി രൂപ വേറെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് 75,000 കോടി, അങ്ങനെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണ്. നാളെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും 15,000 crore എന്നുള്ളത് എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ 6,000 കോടി മിനിമം 12 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് 3 ഗഡുക്കളായി നൽകാൻ മോഡി സർക്കാരിന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ വിമർശനത്തെ മുൻപേ തന്നെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് പീയൂഷ് ഗോയൽ നൽകിയ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു മറുപടി കൂടിയാവാം ഒരുപക്ഷെ ഇത് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഒപ്പം അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജാർഖണ്ഡിൽ നടന്നതുപോലെ, രാജസ്ഥാനിൽ നടന്നതുപോലെ, നടന്നതുപോലെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അതിവേഗം BJP-ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകരുടെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം, അങ്ങനെയും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ കടം എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറയുന്നത് കടം എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ള പ്രവണതയാണ്. അത് ഇന്നലെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും പറഞ്ഞത്, കടം എഴുതി തള്ളുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീത്ത പ്രവണതയാണ്. അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ ഒരു ചീത്ത പ്രവണത ഉടവാക്കും എന്നുള്ളതിനാൽ കടം എഴുതി തള്ളുന്നതിന് പകരം ഈ കിസാൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലും പറഞ്ഞത്, ഈ ലോണുകൾ അവർ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഗഡുക്കൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ആ ഗഡുക്കൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് 2% ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് വൃത്തിയായി അത് സമയാസമയങ്ങളിൽ തിരിച്ച് അടയ്ക്കുന്നത് മുറയ്ക്ക് 3% അധിക ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി ഈ പറയുന്ന ഫാം ലോണിന് അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക കടത്തിന് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് പീയൂഷ് ഗോയൽ സാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും നൽകുന്നത്. അതായത് ഇത് എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇതിൽ അടയ്ക്കുന്നവർ കാണും, അടയ്ക്കാത്തവർ കാണും. ഈ അടയ്ക്കുന്ന ആളെ കൂടെ ചീത്തയാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ കടം എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ള പ്രവണത. അത് ഇന്നലെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കും വളരെ ന്യായമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിപരമായി അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള വേണം നമുക്ക് പറയാം. ഇലക്ഷനേക്കാൾ ഉപരി സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും നമുക്കിതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് ചില ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇൻഫ്ലേഷൻ 2009 പീയൂഷ് ഗോയൽ അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. 2009-2014 10.1% വിലക്കയറ്റം ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് 2018 ആയപ്പോഴേക്കും 2.1 കൊണ്ടു നിർത്താൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലിസ്റ്റ് മെഷേഴ്സിലേക്ക് പോയത്? ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് 3.4 കൊണ്ടുവന്ന് 3.3% ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് കടന്നുപോയത് എന്ന സന്ദേശം അതുവഴി പീയൂഷ് ഗോയൽ ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നൽകുന്നില്ലേ? ആദ്യത്തെ 1.5 മണിക്കൂർ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നതായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ മാനിഫെസ്റ്റോ സ്പീച്ച്. ആദ്യത്തെ 1.5 മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് മുഴുവനായി തന്നെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി പറയുവാനും അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു 25 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉജ്വൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇതുവരെ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ 5 വർഷമായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം, 5 വർഷത്തെ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടമാണ് ആദ്യം നടത്തിയത്. അതിന് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് വന്നത് ഏകദേശം ഒരു 11:35 ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിൽ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. $5 ട്രില്യൺ എക്കണോമിയായി 5 വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മാറ്റും. $10 ട്രില്യൺ എക്കണോമിയായി 8 വർഷം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മാറ്റും. പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഗ്ലോബൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ്ബായി രാഷ്ട്രം മാറും. GST കളക്ഷൻ അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് വഴി 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ മാസം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഇതിൽ 80,000 crore റിലീഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന്. ഈ ടാക്സിംഗ് വഴി സാധാരണക്കാരനെ ബാധിക്കാതെ 0 to 5% GST ടാക്സ് സ്ലാബിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രം 80,000 crore ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. GST ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ കമ്പനികൾ, മൊബൈൽ പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ 2ൽ നിന്ന് 268 വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ലക്ഷം ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു. ഉജ്ജ്വല കണക്ഷൻ 8 ലക്ഷം പേർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ 750 crore 780 കോടി രൂപയാണ് അതിന് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സിന് 10%. അംഗൻവാടി ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനമായി ലോക്കൽ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്ന, അവരുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ പോലും ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് 10% ഹൈക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നു 2022 ക്രൂഷ്യലാണ്. ഇരട്ടി വരുമാനം കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ പദ്ധതികൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നു എന്ന് പീയൂഷ് ഗോയൽ പറയുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാമെങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിന് അതിന് ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സംശയിക്കുക കഴിയുമോ? അവര് ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതാണ് അവരിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. $5 ട്രില്യൺ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പിടിച്ചു നിർത്തി. നമ്മുടെ അതെ, അതായത് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് 2020 എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2020 നമ്മളുടെ ഈ യുവജനങ്ങളുടെ ഇൻകം സ്കീം, അതായത് യുവജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 ട്രില്യൺ എക്കണോമിക്കിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അപ്രാപ്യമായ കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 3 ട്രില്യൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 10 ട്രില്യൺ 8ാമത്തെ വർഷം എത്തുമെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അപ്രാപ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ഉണ്ടായ ഒരു ഗവൺമെൻറ്, ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവണം. അതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ലിമിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 40,000 50,000 വർദ്ധിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ 40,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് TDS കൊടുക്കണ്ട എന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായി ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടിയുള്ള ചെറുകിട ജീവനക്കാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ കൂടി പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികളായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലേ? ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ TDS ലിമിറ്റ് അദ്ദേഹം ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയുണ്ടായി. TDS ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 10,000 രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ TDS പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ TDS പിടിച്ച ആൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് ഈ TDS തിരിച്ചു മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിട്ടേൺ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും, 24 മണിക്കൂറിൽ റീഫണ്ട് കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് TDS 10,000 രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ 6 മാസം 1 വർഷം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് റിട്ടയർഡ് ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ,
അതായത് 65 വയസ്സ് 70 വയസ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് മാസാമാസം ഒരു വരുമാനം നേടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 10,000 രൂപ പലിശ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുകളിൽ TDS, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരെ ഭാരിച്ച ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇത് ഒഴിവായി ഈ 10,000 രൂപ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റും ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും. ഇതിൽ വേറെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ 40,000 രൂപ നിങ്ങൾ TDSിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിന് ഇതൊരു ഭയങ്കര ബൂസ്റ്ററാണ്. ഇന്നലത്തെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ TDS ലിമിറ്റ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റിലും മാത്രം നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TDS ലിമിറ്റ് 10,000 തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ബാങ്കിലോ മറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിലേക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കും വരാൻ കൂടി ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു TDS നിയമം അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് 1% പലിശ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പലിശയുടെ TDSൻ്റെ നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാക്കുവാനായി അവർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്കും നമ്മുടെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കും വരുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെയും നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും ഡെപ്പോസിറ്റ് ബേസ് ആണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബേസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലോണബിൾ ഫണ്ട്സ് കൂടും. ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ ചാനലൈസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഗെയിൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക്. രണ്ടാം ഹൗസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടുന്ന ചില പദ്ധതികൾ കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സെക്കൻഡ് ഹൗസിലുള്ളവർക്ക് നോ TDS ഫോർ റെന്റ് അപ് ടു 2.4 lakh per year. 2,40,000 വരെ മാസം വരുമാനം വാടകയായിട്ട് കിട്ടുന്നവർ TDS ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് ഏത് തരത്തിലാണിത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമായി തീരുക? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്, നമ്മളിപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല ആൾക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും അവരുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലവും രണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് അവർ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ജന്മസ്ഥലത്തൊരു വീടുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊരു വീട് വേണം. അപ്പോൾ ഈ 2 വീടും ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഒരു വീടിന് മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എക്സംഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 വീടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മധ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധാരണ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെക്ചറർ ഇവരെയെല്ലാം ലാക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മധ്യവർഗത്തിനെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു വീടിന് മാത്രം നിജപ്പെടുത്തിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് 2 വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു, ആ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നലെ വരെ 15,000 രൂപ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ TDSന് വിധേയനാണ്. ആ TDS ഒഴിവാക്കി ആ 20,000 രൂപ, അതായത് 2,40,000 രൂപ വരെ ആക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3, 4, 5 ഒരു നികുതി ഘടനയിലുള്ള ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റത്തോടു കൂടി ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ കയ്യിലെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവായി തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അതായത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4, 5 മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മധ്യവർഗ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 40,000 നിന്ന് 50,000 വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന രണ്ടാം വീടുള്ളവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സെപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന 2,80,000 നിന്ന് 5 ലക്ഷം വരെ റിബേറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് സൈക്കിയെ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിർത്താൻ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എന്നല്ലേ അങ്ങ് പറയുന്നത്? ഇത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ നിർത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷനൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അദ്ദേഹം അതിന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ഒരു കാൽവയ്പ്പാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു മധ്യവർഗത്തിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ 2 വീടില്ലാത്തത്? അയാളുടെ ജോലി സ്ഥലത്തൊരു വീടുണ്ടാവും, അയാളുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിലൊരു വീടുണ്ടാവും.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 20,000 രൂപയെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് നമ്മൾ ബോംബെ, ബാംഗ്ലൂർ അതുപോലെ ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 20,000 രൂപ വാടക കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെ TDS നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 30 ലക്ഷം വരെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ESI എക്സംഷൻ 21,000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ESI പരിധി ഉയർത്തുന്നതോടൊപ്പം അതിന് എത്രയോ ആൾക്കാരെ ESI പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി നമ്മൾ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള കർഷകർക്ക് 6,000 രൂപ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അതിന് തൊട്ടുമുകളിൽ അസംഘടിത തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ളവർക്ക് കുറേ കാലം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും 100 രൂപ അടച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും 3,000 രൂപ പ്രതിമാസം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി നൽകുന്നത് വഴി ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നു. അതിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആശാ വർക്കേഴ്സിന് 10% വർധനമുണ്ടാക്കുന്നു. ESI ആനുകൂല്യം 21,000 വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻകം ടാക്സിന്റെ റിബേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 വീടുകളുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. നോക്കൂ, ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ആൻ അർബൻ വോട്ട് ബാങ്ക്. മാത്രമല്ല അരുൺ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഉജ്വൽ പദ്ധതിയിലൂടെ 8 കോടി സ്ത്രീകൾക്ക് ഫ്രീ LPG കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി പെണ്ണുങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 143 കോടി LED ബൾബുകൾ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പല വീടുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു വനിതാ വിഭാഗത്തിനെയും കയ്യിലെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതിന്റെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട BJPയുടെ ഒരു പ്രചരണായുധം എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് ആ ബഡ്ജറ്റിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പീയൂഷ് ഗോയലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീയൂഷ് ഗോയലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ 2ാം റാങ്ക് വാങ്ങി ബാങ്കിങ് സർവീസിലേക്ക് വന്നയാളാണ്. ഒരു ബാങ്കിങ് എക്സ്പെർട്ടും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി സാധാരണക്കാരന്റെ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ്. പീയൂഷ് ഗോയൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന വാദം ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലുള്ളൊരു അഭിമാനം ഞങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനും കൂടെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഹിന്ദിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അല്ല, അതിൽ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അർബൻ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വളരെ സാമർഥ്യത്തോടു കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പോവുകയും തിരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളും ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസും സംബന്ധിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ഹിന്ദിയിലേക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ മറാഠിയിലേക്കും പോയി അദ്ദേഹം. മറാഠി, ഹിന്ദി എല്ലാ ഭാഷയും, അതായത് സാധാരണക്കാരിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സംവാദം നടത്തിയതുപോലെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു സാധാരണക്കാരിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന്, അതായത് ഹിന്ദി മേഖല, മറാത്തി മേഖല അതുപോലുള്ള മേഖലകളെ കയ്യിലടക്കുവാനായി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരിൽ എത്തിക്കുവാനായി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അത് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് മറാത്തിയിലും ഹിന്ദിയിലുമാക്കി. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അഗെയിൻ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ വിദഗ്ധമായി ചെയ്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. പക്ഷെ വളരെ വിദഗ്ധമായി അത് കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഒരുപക്ഷെ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണന്റ് ഒരു CA-കാരനായ പീയൂഷ് ഗോയൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാവില്ലേ? ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ്. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇതുവരെ ഹിന്ദിയിൽ 2 വാചകങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മന്ത്രിയെ ഊന്നി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ നോക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, വേറെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം, ഈ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നും എല്ലാവരും ഡെസ്കിൽ കൈയടിച്ച് മോദി മോദി എന്ന് പറയാനായി 3 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സമയം മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ബഡ്ജറ്റ് കാണുമ്പോൾ
ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു. കാര്യം ബഡ്ജറ്റ് സ്റ്റേജ് ഡ്രാമ പോലെ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാതിരുന്നില്ല. കറക്റ്റ്. ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി കുറെ കഴിയുന്നതും ഒരു വലിയ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരാൻ പോകുന്നു. ഒരു വലിയ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരാൻ നാഷണൽ ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോഡി ബൂസ്റ്റർ, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര യൂസ്ഡ് എന്നൊക്കെയാണ്. അതായത് ആവതാഴിയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയ ഒരു അമ്പാണ് ഈ മിഡിൽ ക്ലാസിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ റിബേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത്. ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു പോയി. ഞങ്ങൾ മധ്യവർഗത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു, തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കൊപ്പമാണ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് ലേബേഴ്സിനൊപ്പമാണ്. ഞങ്ങൾ ടാക്സ് അവർക്ക് റിബേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2 lakhൽ നിന്ന് 2.5 കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും സൂചന നൽകിയില്ല. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രപ്പോസലായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇതാ 5 lakhന്റെ ടാക്സ് റിബേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. കെയർഫുള്ളി ക്രാഫ്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഡ്രാമ പോലെ കൃത്യമായി മോദിയുടെ വിളികൾ വരുന്നു, സമയം കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നാടകീയത അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അല്ല, ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മറുവശത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഡെസ്കിലടിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള രീതിയിലും ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിരുന്ന് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗിക്കുക. അതായത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കുവാനായി ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ആ ഇന്ത്യയുടെ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം തന്നെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നമുക്ക് ഒരു ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതേസമയം ഇപ്പുറത്ത് ഭരണപക്ഷത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഡ്രാമ പോലെ അവർ മോഡിയെ വിളിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അവർ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓളം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ രണ്ടുപേരും വളരെ താത്വികമായും ബുദ്ധിപരമായും കൈകാര്യം ചെയ്തതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മോണി അനന്തശിവൻ, നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരത്തുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് താങ്കളെ ലൈവായി തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് 8:30 9:30 ഉള്ള എൻകൗണ്ടറിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി, നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വളരെ വിവാദമായ ഇന്നലത്തെ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ റേറ്റ് സംബന്ധിച്ച് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷം ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജുകൾ വരും എന്നുള്ള വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിരക്ക് അതിഭീമമാം വിധം 45 വർഷത്തിലെ 6.1% എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് സാധിച്ചു എന്നൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിന് താങ്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ മറുപടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം വിശദമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇത് ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ആധികാരികമായ റിപ്പോർട്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 45 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പല നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ അമിതാഭ് കാന്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അവരെല്ലാം വളരെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ളതാണ്, അത് പഠിച്ചതിന് ശേം ഒരു ഉത്തരം പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്കൊരു ശിവം നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഈ ബാലറ്റ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ബാലറ്റ് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ പീയൂഷ് ഗോയൽ എന്ന ഇന്റരിം ധനകാര്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ അല്പനേരം നോക്കിയത്. ടാക്സിന്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുക എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂറിൽ മണി അനന്തശിവവുമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. ടാക്സിന്റെ ഇളവുകൾ ഒരു പ്രപ്പോസലായി അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദായ നികുതിദായകർക്ക് വൻ ഇളവായി തീരും. സമസ്ത മേഖലയെയും സ്പർശിച്ചു പോകാൻ പീയൂഷ് ഗോയലിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേക സൂചനയെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ബാലറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് തുടരും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. You are watching 24 from News Headquarters, Kochi.